سخت سے سخت ترین مسائل کو حل کرنے والا، صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقب باقر، ہادی، شاکر، اور نام محمد، اور ماں کا نام ہے فاطمہ بنت حسن، باپ کا نام ہے امام علی زین العابدین۔ اب آپ دیکھیے، زین العابدین امام حسین کے بیٹے، اور اسی طرح اب لگائیے فاطمہ بنت حسن، یہ امام حسن کی بیٹی۔ دونوں طرف سے ہمارا یہ امتیاز، آپ غور فرمائیں، توجہ دیں اس پہ، یہ امتیاز اور یہ فضیلت باقی ائمہ کے پاس بھی نہیں۔ دونوں طرف سے ہاشمی ہے ہمارا یہ امام، دونوں طرف سے علوی ہے ہمارا یہ امام، دونوں طرف سے فاطمی ہے ہمارا یہ امام، اور یہ فضیلت اور کسی کو نہیں ملی ہے۔ اگر مولا علی کو بھی ملی تو ہاشمی ہونے کی فضیلت ہے، دونوں طرف سے ہاشمی ہے، لیکن یہ امام علوی بھی ہے، یہ امام فاطمی بھی ہے، یہ امام ہاشمی بھی ہے۔ اور اسی لیے میں اپنے بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، اور وہ جو تھوڑا سا ہسٹری سے شوق رکھتے ہیں، کبھی کبھی سوال ہوتا ہے بچوں سے، وہ خاتون بتاؤ جس کا دادا بھی معصوم ہو، جس کی دادی بھی معصومہ ہو، جس کا باپ بھی معصوم ہو، جس کا چچا بھی معصوم ہو، جس کا بیٹا بھی معصوم ہو، جس کا پوتا بھی معصوم ہو، یعنی جسے جس طرف سے انہیں جس طرف سے بھی دیکھا جائے عصمت کے حصار میں نظر آئے، پورا خانوادہ معصوم ہے جسے آپ چاروں طرف سے دیکھ لیجئے، تو آپ اس میں تعجب نہ کریں، اور آپ اس میں اگر آپ سے کوئی یہ سوال پوچھتا ہے تو اس کا جواب ہے وہ خاتون ہے فاطمہ بنت حسن۔ امام حسن معصوم، چچا امام حسین معصوم، دادا علی معصوم، دادی زہرا معصومہ، اور بیٹا محمد باقر معصوم، اور پوتا جعفر صادق معصوم۔ تو چاروں طرف سے جہاں عصمتیں ہوں اسے کہا جاتا ہے فاطمہ بنت حسن۔ اور خود صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بی بی کی فضیلت کے بارے میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں صدیقۃ لا یدرکو مثلھا فی آل الحسن، ایسی صدیقہ بی بی کہ اولاد امام حسن میں بھی جس کے مقابل کوئی تھا ہی نہیں، نہ مردوں میں کوئی تھا نہ عورتوں میں کوئی تھا۔ دیکھیں جملے کی نزاکت کو آپ سمجھیے، امام کیا فرماتے ہیں حدیث کے الفاظ میں غور کریں، آل ابی حسن میں، یعنی امام حسن کی اولاد میں نہ مردوں میں ان سے بہتر کوئی تھا نہ عورتوں میں ان سے بہتر تو۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسن کی اولاد میں اللہ نے امامت کو نہیں رکھا، اور خالی یہ خاتون وہ ہے جو معصوم کی بیوی بھی بنی ہے اور معصوم کی ماں بھی بنی ہے، یعنی دونوں رتبے اس کو حاصل ہوئے۔ یہ معصوم کی بیوی بھی ہے، یعنی چوتھے امام کی بیوی ہے، پانچویں امام کی ماں ہے، تو لہذا اس خاتون سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ عورتوں میں اس لیے نہیں ہو سکتا کہ امام حسن کی اولاد میں جو اور خواتین ہیں وہ کبھی کسی معصوم کی ماں نہیں بنی ہیں، اور ادھر آپ دیکھ لیجئے شوہر معصوم ہے، تو لہذا اور ان کی زندگی کا ایک واقعہ، چونکہ یہ اکثر واقعات ممبروں پہ نہیں آ پاتے تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، چھٹے امام نے فرمایا، اور پانچویں امام کی روایت ہے موجود، وہ نقل کر رہے ہیں چھٹے امام کہ فرماتے تھے میرے بابا کہ ایک دفعہ میری والدہ دیوار کے قریب بیٹھی ہوئی تھی، اچانک ایک زلزلہ سا آیا، تیز ہوا چلنے لگی، سیاہ آندھی چلنے لگی، اور اتنی تیز ہوا تھی کہ اس نے دیوار کو گرا دیا، اور دیوار میری ماں کے اوپر گرنے والی تھی کہ میری ماں نے اشارہ کر کے کہا تجھے محمد مصطفیٰ کے حق کی قسم اے دیوار نہ گرنا۔ جیسے ہی معصومہ نے، اس بی بی نے، اس خاتون نے، فاطمہ بنت حسن نے اشارہ کیا، دیوار ہوا میں معلق ہو گئی، اقتدار بتا دیا یہ کسی ایسے ویسے کی ماں نہیں ہے بلکہ یہ وقت کے امام کی ماں ہے، یہ پانچویں ہادی کی ماں ہے۔ اقتدار دیکھے، کوئی اور ہوتی تو ڈر جاتی،
मगर चूंकि जिनका शीर पिया है उनमें कोई डरने वाला नहीं है। मर्दों में सारे कर्रार नजर आते हैं और औरतों में भी ऐसी खवातीन है कि अगर दीवारें काबा फट जाती है तो दुनिया की कोई और औरत होती तो भाग जाती, मगर चूंकि फातिमा बिनते असद थी, अली की मां थी, करीब होती चली गई। यहां इन्होंने दीवार को हवा में मुअल्लक कर दिया और उसके बाद जब इमाम ने ऑर्डर किया तब दीवार जमीन पे आई। उसके बावजूद इख्तियार है, इख्तदार है, इल्म है, दुआएं हैं, इमाम हैं, हादी हैं, रहबर हैं, इसके बावजूद इमाम अलैहिस्सलाम ने सदका निकाला अपनी मां की तरफ से। ये रिवाज है हमारे यहां, होना चाहिए, इसलिए कि सदका सबसे ज्यादा शैतान पर बार अगर कोई शय है तो वो सदका है। 70 शैतान हाथ में झूल जाते हैं जब इंसान हाथ अपना जेब की तरफ लाता है। लेकिन वो नहीं चाहता कोई मोमिन सदका दे, वो नहीं चाहता कोई मोमिन खैरात करे, लिहाजा इमाम ने सदका दिया। इसलिए कि सदका तो तरुद्दुल बला, सदका बलाओं को दूर करता है। और इमाम अलैहिस्सलाम का देने का अंदाज ताकि इल्मी शौक पैदा हो, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने जमाने में यह किया, अगर जाहिल आदमी आता था उसे सदका कम देते थे और अगर कोई पढ़ा लिखा आता था उसे सदका ज्यादा देते थे, ताकि इल्मी शौक पैदा हो, इल्मी माहौल बने और जहालत का खात्मा हो जाए और इल्म का दौर दौरा हो जाए। तो सदके से आप गाफिल न रहिए। यही सदका वो है जो आज हमारे यहां है कि जब भी किसी की मौत हो जाती है तो नमाज वहशत कब्र पढ़ी जाती है पहली रात में, इसलिए कि मरने वाले पर सबसे सख्त रात अगर कोई है तो वो है पहली रात। उसमें हमें कहा जाता नमाज वहशत कब्र पढ़िए। नमाज वहशत कब्र पढ़ना यह हुक्म अव्वली नहीं है। हुक्म अव्वली का मतलब यानी पहला ऑप्शन नहीं है, पहला हुक्म नहीं है कि आप नमाज वहशत पढ़िए, बल्कि रिवायत में मौजूद है। जो रिवायत नमाज वहशत की हमारे यहां वारिद हुई है उसी में खुद मौजूद है कि अगर तुम्हारी कोई फर्द मर जाए तो फरहमू मौताकुम बिसदका, अपने मरहूमीन पर रहम करो सदका दे के। और सदका तुम अपनी जेब से नहीं दे रहे हो, अपने माल से नहीं दे रहे हो, यह सदका वही दे रहे हो जो वो छोड़ के गया है। अक्सर व बेशतर बाप ही छोड़ के जाता है या मरने वाला छोड़ के जाता है, लेकिन अपने मरहूमीन को उन पर रहम खाओ सदके के जरिए, इसलिए कि अब वो तुम्हारा मोहताज है, कल तुम भी किसी दूसरे के मोहताज होने वाले हो। और अगर सदका ना दे सको तो नमाज वहशत पढ़ो, यानी पहला ऑप्शन सदका, दूसरा ऑप्शन। लेकिन आज हमारे इस जमाने में दोनों चीजें जरूरी हैं, सदका भी दीजिए, नमाज वहशत कब्र भी पढ़िए। सदका भी दीजिए, नमाज वहशत कब्र, दोनों चीजें, इसलिए कि हौलनाक मौका होता है जब इंसान को कब्र में लिटाया जाता है, जब दोनों चीज, कुरान भी पेश किया जाएगा और माल भी पेश किया जाएगा। आयतुल कुर्सी पढ़ी जाएगी, कुरान के सूरे पढ़े जाएंगे, सूरह अलहम्द पढ़ी जाएगी, तो आप देखिए कितना सवाब होगा। देखिए दूसरे माल में और सदके में कितना फर्क है। वो माल जो आपने सदके में दिया, दुनिया का कोई भी माल आपकी खिदमत उस वक्त कर सकता है और आपके काम उस वक्त आ सकता है जब आप जिंदा हो, लेकिन अगर आप मर गए तो फिर ये पैसा साथ जाने वाला नहीं है। लेकिन सदके की शक्ल में अगर आपने पैसा दे दिया तो यही माल आपके कब्र में भी काम आ सकता है, आपकी तारीकी को भी दूर कर सकता है, आपके खौफ को भी दूर कर सकता है, आपकी दहशत को भी दूर कर सकता है। अब आप समझे सदका कितना अजीम है, कि जो सदका दिया जाता है वो मरने वाले के लिए कितना फायदेमंद होता है। खैर, ये तो एक मेरा अलग से एक बात थी जो आ गई, तो मैं कहना ये चाह रहा था आपकी खिदमत में और बताना ये चाह रहा था कि हमारा ये इमाम, इसने इमाम अलैहिस्सलाम ने अपनी मां की तरफ से सदका निकाला।